ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਗਨ बिल्कुल करोला कार ते इस दे नाल नाल एक बुलेरो सीगी। बुलेरो बारे पहला जानकारी जिहड़ी हैगी वो सामने आई सीगी ते हुण करोला कार नूं लैके वड्डी जानकारी सामने आ रही है। जिहड़ी हमलावरां ने इस्तेमाल कीती सीगी वो भागी बांदर पिंड जिहड़ा हैगा तलवंडी साबो दे नेड़े उत्थे दे रहण वाले शख्स दी हैगी है। वो शख्स की पुलिस नूं इस गल दा जवाब दे सकिया कि गड्डी किवें उस दे कोलों जिहड़ी हैगी वो इन्हां हमलावरां तक पहुंची। मुनीश गर्ग साडे सहयोगी तलवंडी साबो तो फोन लाइन ते जुड़ रहे ने। मुनीश, की कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? बिल्कुल विजय, जी कल करोला गड्डी है जी हमलावरां ने हमले दौरान बरती है, उस विचों एक ऐसी रेवट हालतिया बयान मिले जिस विच भागी बंदर एक व्यक्ति का नाम लिखा कि इस व्यक्ति ने वो गड्डी जी मुल लई है 1 साल पहला, ते जिसनूं देखते हुए पुलिस ने हुण उस व्यक्ति नूं राउंड अप कीता गा। उस तो पुछगिछ की जा रही है, भावें कि हजे पुलिस अधिकारी इस मामले से कुछ भी दस्सण नूं तैयार नहीं, क्योंकि जी खबर है सूत्रां के हवाले तो आ रही है कि पुलिस ने उस व्यक्ति नूं राउंड अप करके पुछगिछ शुरू कर दी है कि उस व्यक्ति तो ये गड्डी कौन लैके गया, कदों लैके गया ते कदों उसने ये गड्डी दी है। इसकी सारी जांच है जी पुलिस कर रही हैगी है जी विजय। और वो कोई कनैक्शन सामने आया उस व्यक्ति का मनीष हुण तक किसी नाल भी किसी तरह का? देखो इस मामले की सारी जी पुलिस जांच कर रही है, पर पिंड वासी हजे इस मामले को लैके कुछ भी कहने को तैयार नहीं। परिवारक मैंबर बोलने को इस मामले से कुछ भी तैयार नहीं, क्योंकि ये मामला सारा जो जांच अधीन है। मामला हाई प्रोफाइल होने करके कोई भी व्यक्ति इस मामले कुछ भी कहने को तैयार नहीं है जी। ठीक है, धन्यवाद मनीष इस जानकारी के लिए। तो ये अपडेट इस वेले तलवंडी साबो तो आ रही है कि जो करोला गड्डी टोयोटा करोला गड्डी जो लगातार कल सीसीटीवी फुटेज तो लैके बाद च बरामदगी तक दिखाई गई, जिस दियां तस्वीरां न्यूज़ 18 पंजाब ते असीं लगातार नशर करते रहे। जो गड्डी बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला दी थार दे नाल पिछे पिछे चल रही सी, पिछा कर रही सी, और इत्थों तक भी खबर आईयां कि पिछों एक फायर भी किया गया सिद्धू मूसेवाला दी थार ते। ओ जिहड़ी करोला गड्डी है वो तलवंडी साबो दा पिंड है भागी बांदर, उस पिंड दे रहण वाले एक शख्स दी है और उसनूं पुलिस ने हिरासत दे विच लिया है। पुछगिछ की जा रही है कि उस तो गड्डी कौन लैके गया सी, की उसका संबंध सी गड्डी चलाउण वालियां नाल, की कोई शख्स उस तो मंग के लैके गया सी या उसने खुद दित्ती सी, या की उसका लिंक है, की कनैक्शन है। पुलिस हर एंगल तो जांच कर रही है, तो कोई भी जानकारी हजे फिलहाल पुलिस साझी नहीं कर रही। बिल्कुल, तो इस मामले दे विच लगातार जांच भी जारी है ते नाल ही लगातार पुछगिछ भी जिहड़ी हैगी वो पुलिस ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ और ये आवाज नहीं हैगी है, ये वीडियो जिहड़ा हैगा वो ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ और इस एक दिलचस्प चीज हो रहा है गगन के एक कार जी पिछे पिछे चल रही सी, कोई होर लोग जोड़े राहगीर होंगे, वो कार मुड़ती है जिवें ही अगों गोलियां दी आवाज़ां आउंदियां तो वो कार बैक होंदी है जी। वो उस मोड़ तो जो टर्न है उतो नजर आ रहा है तस्वीरों कि कार फटाफट बैक होंदी है, जिवें आम कोई राहगीर है वो घबरा जाता है ऐसी घटना देख के। बिल्कुल, तो एक कार बैक होंदी नजर आ रही है और एक लड़का भज के जाता है जिसने गोलियां दी आवाज़ां सुनिया, वो देखदा है फिर सामने वो ਜਿਹੜਾ घर का एक कोई दरवाजा नजर आ रहा बिल्कुल सामने जिथों कार बैक हो रही है जी, उतो होर भज के 2-3 लड़के आउंदे ने। क्योंकि ये बहुत छोटे शहर के विच इस तरीके की वारदात जदों होंदी है तो सारे शहर के लिए परेशानी का सबब तो बनती हुई है, पर लोगों को यह भी होंगे कि इतनी गोलियां इकोदम कौन चला रहा है। पंजाब विच इतनी गोलियां जिहड़ा हैगा इकोदम एक आम शहर दे विच किसी लिए भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है और लोगों के विच डर दा माहौल जिहड़ा हैगा इस दे नाल पैदा जरूर होंदा है। और एक चीज़ होर गगन, जिहड़ियां वख-वख सियासी पार्टियां ने भी सवाल उठाए ने कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हाई टेक्नीक वैपन का इस्तेमाल किया गया। AN-94 करके वैपन की चर्चा हो रही है, हालांकि पुलिस हले इस गल बारे कोई खुलासा नहीं कर रही। पुलिस ने दस्सिया भी नहीं। कल DGP ने जरूर कहा सी कि 3 तरह के जिहड़े हथियार ने इस्तेमाल होए ने, पर हाई टेक्नीक जिवें रशियन वैपन का जिक्र आ रहा है वो हले तक इस बाबत कोई भी खुलासा हले किसी पासों नहीं किया। बिल्कुल विजय, AN-94 रशियन मेड जिहड़ा हैगा गन हैगी है, राइफल हैगी और उसकी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 3 ਖੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ AN-94 ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ और जेकर AN-94 यूज हुई है फिर बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा अपने आप से घातक
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਕਨੀਕ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਪਨ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਰੱਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਿਨਾ ਉਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਮਰਡਰ ਹੈ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਮਰਡਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ AN94 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ AN94 ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਸਿਰਫ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ AN94 ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਜਾਂਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਖੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਵਿਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਗਨ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਿੰਗਲ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 40 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਡੀਓ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ